ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੈਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। अपने नेल्स और ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह ट्रिम करके रहना चाहिए, बिकॉज जब आप खारिश करते हैं तो इन्हां दे विच ही अपने बैक्टीरिया या फंजाई जिहड़े ने वो ग्रो करते हैं। तो एक होर बड़ी कॉमन गल पाई है कि जिहड़े लोग धुप्प च ज़्यादा काम करते हैं अपने पिगमेंटेशन के सैल स्टिमुलेट हो जाते हैं तो पिगमेंट ज़्यादा बनाते हैं। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो द समर न्यूज़ ते मैं हाँ तवन्ना बेदी। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਲਿਸ ਲੇਜ਼ਰ ਸਕਿਨ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਅਗਰਵਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल। मैं द समर चैनल का धन्यवाद करांगी जिन्हें बहुत ही एक अच्छा तो लेटेस्ट टॉपिक चुनिया है जिहदे बारे आपां डिस्कस करांगे अज दी स्किन दी इन्फेक्शंस मॉनसून सीजनस बारे। मैम सब तो पहले मैं जानना चाहूँगी कि जिवें मौसम बदल रहा है, पहला तो गर्मी बहुत ज़्यादा पै रही है, फिर मॉनसून भी आने वाला है, इस दे विच की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकदियां ने, की उन्होंने लोगों को जिहड़ी है ध्यान रखना चाहिए स्किन ताकि कोई प्रॉब्लम ना आवे। देखो सब तो पहला तो आप ये जानिए कि समर सीजन जोड़ा लू वाला है वो जा चुका है, जिहदे विच हाई टैंपरेचर हुंदा है तो कीटाणु थोड़े घट हुंदे ने। जिद्दां जिद्दां ह्यूमिडिटी वधदी है मौसम दे विच कीटाणु वधदे है। मैं सब तो पहला डिस्कस करना चाहांगी इत्थे फंगल इन्फेक्शनस बारे, क्योंकि असी रोज़ फंगल इन्फेक्शनस के बहुत सारे पेशेंट देखते हैं और ये कुछ सालों तो लगातार वध रहे हैं। ये कुछ कारण ने, क्योंकि जिहड़ी फंगल इन्फेक्शन है वो दवाइयां नाल तां ठीक हुंदी है, चाहे दवाई खाण वाली है चाहे लाण वाली है, बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿੱਲੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੰਗਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੰਡਰ ਆਰਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ किसी नॉर्मल सोप दे नाल नहाइए। कोई बहुत फैंसीफुल सोप या कुछ लैन दी लोड़ नहीं है, जिहदे विच नॉर्मल सोप नाल आपां नहाइए ते आपां अपने आप नूं प्रॉपर क्लीन ते ड्राई करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी गल आपां जिहड़े अपने कपड़े है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੈਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਆਪਾਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫੰਜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। तो दूजी गल, एक चीज़ मैं बहुत आजकल नोटिस की है कि जिन्ने भी सारे फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स ने वो कैमिस्ट तो कोई भी बिना सलाह लिते ट्यूब लै लेंदे है और इस ट्यूब दे विच हुंदे है स्टीरॉइड्स एक बार तो फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक कर दिंदा है तो वो 3-4 दिनों विच गायब हो जाती है, पर फिर उन्नी ही वध इंटेंसिटी दे नाल उपर मतलब आ जाती है तो फिर इनू ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल है। तो तुसी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट कोल प्रॉपर डॉक्टर नूं इनू दिखाओ और देखो कि किन्ने दिन तुसी दवाई लेनी है। सिर्फ दवाइयां ही नहीं पर परहेज़ बहुत ज़रूरी ने फंगल इन्फेक्शन। मैम तुसी फंगल इन्फेक्शनस की गल की है, मैं पूछना चाहूँगी बैक्टीरियल इन्फेक्शनस बारे भी दसो व्यूअर्स नूं, वो की हुंदियां ने, एक लेमैन दी लैंग्वेज एक आम इंसान नूं समझ आए कि वो हुंदियां की क्यों हुंदियां ते उसनूं किस तरह ठीक किया जा सकता। कि जिहड़ी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शनस ने कि यह कोई फूड एलर्जी करके भी हो जाता है कि इंसान कुछ गलत कॉम्बीनेशन का अगर पर्सन खा लवे तो उसके रिएक्शन दे विच भी हो सकदियां ने। देखो एलर्जीज़ का इन्हां दे नाल कोई लिंक नहीं है, बट डेफिनेटली जिहड़े डायबिटिक लोग ने उन्हां नूं फंगल इन्फेक्शन थोड़ियां ज़्यादा हुंदियां, मतलब उन्हां दे विच 4 जे आम बंदे दे 2 ते 3 पैच है उन्हां दे ज़्यादा होणगे, थोड़े जे ओदी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शनस भी इदां ही है। तो अपनी जिहड़ी डाइट है वो बड़ी सिंपल होनी चाहिए है। सिंपल तो मतलब है कि जिद्दां अपनी सब्जियां हो गई, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई या फ्रूट्स हो गए, और बड़ा ही लाइट खाना होना चाहिए इस मौसम च वैसे भी। तो उहदे नाल ज़रूर इन्हां नूं प्रिवेंट किया जा
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੇਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂਗੋ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਰੂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਮ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇहद ਹੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਿੱਤ। ਇਹ ਪਿੱਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਪਿੱਥ ਵੈਸੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਪਸੀਨੇ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਗਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਸੀਨਾ ਜਦ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੈਲੇਮੀਨ ਲੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਸੈਮੀ 'ਚ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਬਥੇਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਬਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਲਣ ਤੇ ਸਾਬਣ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਏ ਹੋਣ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਹਾਈਪਰ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਹਾਈਪਰ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਪੀਡਰਮਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਡਰਮਲ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਮਲ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਟਿੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ PCOD ਹੈ, ਸਿਸਟ ਬਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ UV ਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਸਪੀਟਲਸ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UV ਲੈਂਪਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੀਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ, ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਜ਼ਰਸ ਨੇ। ਲੇਜ਼ਰ ਟੋਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਊ ਸਵਿਚਡ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਰੀਸਰਫੈਕਸ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਗਮੈਂਟ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਿਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਨੀਡਲਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਜਾਂ ਕੋਜਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਪਲੇਟਲੇਟ ਰਿਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈਣਾ ਹੈ,
ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਹਾਈਡਰੋਸਿਸ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਈਪਰ ਹਾਈਡਰੋਸਿਸ ਇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੰਡਰ ਆਰਮਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਟ੍ਰੀਟ ਇਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈਪਰ ਹਾਈਡਰੋਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜੇ ਅੰਡਰ ਆਰਮਸ 'ਚ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟੌਕਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੋਟੌਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਲਾਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਬਾਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲਰਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਵਾਲਾ ਪੀਅਰ ਸੋਪ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋਪ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਟਾਲ ਵਗੈਰਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਓ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਨਲੀਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਮ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਹੈਲਦੀ ਗਲੋਇੰਗ ਸਕਿਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।